जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय जय जगन्नाथ जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय गौरा गोविंद स्वामी गुरुदेवा गौरा गोविंद स्वामी गुरुदेवा जय गौरा नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललितं शिवशाखान्वितां सह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाप्रकृतिभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणः परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं ग्रंथेर आरंभे करि मंगलचरण हरि गुरु वैष्णव तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन अनायासे है सब वंचित पुराण अज्ञानी च मूर्ख मुई विषय लड़ास वैष्णव आज्ञा भली करे ते कसाहस रूप रघुनाथेर चरणे रही बड़ जार स्मृति सिद्ध हय वांछित छकड़ सर्व वैष्णवेर पाय करि नमस्कार इथे कोन अपराध नाहं को हमार यं ब्रवजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं श्रीमद्भागवतं नौमि दशैकस्य प्रसादतः अज्ञातानामपि जानाति सर्वागमानपि श्रीचैतन्य प्रभु वन्दे बालपीडत अनुग्रहात्तरिज्ञानवतग्रह भक्तिसिद्धान्तसागरम्। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରି
अति परम गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी शिल गुरुदेव अभय चरण कमल तले प्रार्थना करी प्रणाम ज्ञापन करी तथा संस्थार संस्थापक आचार्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपादंकर चरण कमल तले समर्पित हो कृपा भिक्षा करी मैंने शिल गुरु महाराज आदेश क्रमे सब प्रत्येक रविवार भली आम मैंने एकत्रित होती किभली हरिकथा श्रवण करने निमित्त समस्त पूर्व गुरुवर्गंकर आशीर्वाद भिक्षा करी एवं सभारे उपस्थित थिबा समस्त वरिष्ठ भक्त सज्जन वृंद मातृ सज्जन वृंदंकर प्रणाम पूर्वक कृपा भिक्षा करी मैंने श्रीमद भागवतम कथा कीर्तन आरंभ करवा यद्यपि आमर कौन योग्यता नहीं श्रीमद भागवतम बहुत गंभीर शास्त्र भागवतम प्रत्येक अध्याय शेष लिखा है इति श्रीमद भागवते पारमहंस संहितायाम सब अध्याय शेष लिखा जाए हूँ परमहंस मानकर संहिता जो मैंने सब प्रकार राग द्वेष मानविक धर्म जोड़ा अच्छी जी सब क्रॉस कर जाइए उठी जाइए शरीर आ कौन प्रकार मनीष शरीर जो धर्म गुड़ा आसे से सब देखा जाऊनी से ये हूँ संहिता किंतु संसारिणाम करुणया पुराण को हम आसो आर परवर्ती अध्याय ये अध्याय तो आज सरीजे प्रथम अध्याय के दिन हम प्रभु आमर आरंभ हबार 2 मास ना ना बहुत दिन हो 4-5 मास गुरु महाराज कृपार मैंने भागवत श्रवण करने सुजोग पाइछे भागवत श्रवणर विभिन्न स्तर अच्छी साधारणतः भाव कह जाए 3टी स्तर भागवत श्रवण 3टी स्तर होता है उत्तम अति उत्तम सर्वोत्तम उत्तम हूँ जमी भागवत कथा सब हुए 7 दिनिया कथा 7 दिन कथा माने 4 घंटा लेखा से 3टा बेलू बसवे संध्या 7टा 8टा जाए करेंगे 4 घंटा 5 घंटा एमती कर 7 दिन भितर संपूर्ण भागवत सरज प्रथम स्कंद कतुर आरंभ कर द्वादश स्कंद पर्यंत से हूँ उत्तम 7 दिन भितर पूरा भागवत शुणा किसी प्रसंग आसवनी कि विस्तृत हेनी खाली सार ये आम जोटा पढ़ले अच्छा 5 मास धरिकी 5 मिनट भी हम कि ना सुखदेव गोस्वामी सनकादि ऋषि एकत्र होते सुत गोस्वामी आसी पहुँचे आ 6टी प्रश्न पचारे 10 मिनट भितर प्रथम अध्याय शेष तो यही सब अध्याय जड़े भक्त से प्रथम थर जो इस्कन आसते गुरु महाराज हरिकथा होता ध्रुव चरित से पूर्वर अलग संप्रदाय सब जड़ित थे अलग हरिकथा सब शुणुले से माने कारण ये जो चरित्र उपर माने गोटे चरित्र को नहीं 7 दिन कथा कहवा ये आम संप्रदाय आरंभ है आगु कौटे एमती हो ना पूज्यपाद राधा गोविंद स्वामी महाराज एवं आसिले पूज्यपाद राधा गोविंद स्वामी महाराज ही ये जो भागवत सप्ताह प्रसंग अनुसार जो भली ध्रुव चरित 7 दिन प्रहलाद चरित्र 7 दिन अजामिल चरित्र 7 दिन महाराज ही आरंभ कर इतिहास रे केबे कोठी ही नथला कि केबे 7 दिन ये प्रसंग होची बहुत माने हुए ही नहीं केबे सब बेले भागवत कथा माने 7 दिन भितर पारायण हम प्रथम स्कंद ठार नहीं शेष स्कंद पर्यंत द्वादश स्कंद पर्यंत महाराज ही कृपा करी आपको एत विस्तृत भाव में वर्णना कले तो ये तो केवल इस्कन नहीं हुए आ महाराज को देखा देखी आज वृंदावन रे सबुआड़े ये भागवत सप्ताह चला से अलग साधु सत मैंने बहुत बड़ बड़ साधु सत मैंने महाराज को बहुत ये करती किसी अच्छा इस्कन को पसंद करती कि महाराज का ना शुणला मैंने बहुत ये करती बहुत मानन करती तो से जड़े भक्त एमती आसला गुरु महाराज ध्रुव चरित्र लिखाई 7 दिन ध्रुव चरित्र तो सी तो पलि आसी शुणापी से तो देखला ध्रुव चरित्र लिखाई 7 दिन कौन 7 दिन ध्रुव चरित्र मैक्सिमम 20 मिनट 20 मिनट भर ध्रुव चरित्र सरीज भावना 7 दिन भर पूरा भागवत सर ध्रुव चरित्र के पढ़े 20 मिनट से 20 मिनट तो किसी तो ना ध्रुवजी कौन बापा गाड़ी करेंगे सी रागिकी वन को पड़े भगवान को पाइबे आसी तो कृपा करेंगे आधे कौन अच्छी 7 दिन खाली गोटाए कथा शुणे से बसिक हरिकथा शुणिले
ଆରେ ବାବାରେ ବାବା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ କିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଯୋଉ 7 ଦିନିଆ ହରିକଥା ଯେମିତି ହୁଏ, ସେ ଉତ୍ତମ ହରିକଥା। ଆଉ ଯୋଉ ଅତି ଉତ୍ତମ କଣ? ନାଇଁ ଯୋଉ ସପ୍ତାହ, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହୁଏ। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ 7 ଦିନ କଥା ହୁଏ। ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର, ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ 7 ଦିନ ହୁଏ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ଉତ୍ତମ। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁପାଦ କଲେ, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ। ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର, ଭାଗବତ ପାଠର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତର। ଆଉ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପା ନୁହେଁ ଇଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାଆନ୍ତୁ, କେବେ ବି ପାଇବେନି ଏ ଜିନିଷ। ସେ କେବଳ ଏମିତି ମାସକୁ ଥରେ କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦିଥର ଏମିତି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହବ, ସରିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା, ସେ କେବଳ ଶ୍ଲୋକ ଆକାର ରହିଯାଇଥିଲା। କଣ ସେ ସବୁ ନିତ୍ୟମ ଭାଗବତ ସେବା, ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟସୁ ଅଭଦ୍ରେଶୁ ନିତ୍ୟମ ଭାଗବତ ସେବା, ଇଏ କେବଳ ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ସେ ଦେଖେଇଲେ କି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଟା କରାଯାଇ ପାରିବ ପ୍ରତିଦିନ। ନିତ୍ୟମ ଭାଗବତ ସେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ହୁଏତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏଥିରେ, ଏତିକି ଆମେ 5 ମାସ ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ଭାଗବତ କେବେ ସାରି ପାରିବାନି। ତ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା, କି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ଯଦି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଯେମିତି କହିଲେ, ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକେ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରେ ନାନା ଅର୍ଥ କହେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବ। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ 91 ପ୍ରକାରରେ ସେ ଆତ୍ମାରାମ ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ 9 ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ 91 ନା କେତେ ଥିଲା ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ସେ। ଆଉ ସେ 9 ପ୍ରକାର କିଛି ବି ଛୁଇଁଲେନି ମହାପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ଚ ମୁନୟ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ। ଶିଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ତ ଆହୁରି ଇଏରେ କୁହାଯାଏ କି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଜନ୍ମାଦ୍ୟସ୍ୟ ଯତ, ଗୋଟିଏ ମାସ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ। ତ ଆମର ତ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ କେବଳ କଣ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉଟା କଣ ମହା ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ପାଇବା, ଯୋଉଟା ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ସେ ଯାହା ଭାଗବତ ଉପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ଆଉ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଯେତିକି ଆମର ସୀମିତ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କିଭଳି ସୋନଗାଦି ଋଷିଗଣ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସୋନଗାଦି ଋଷିଗଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ହରିକଥା ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ କେହି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୋନକାଦି ଋଷିଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକିରି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆପଣ ଆମକୁ ହରିକଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସାଧନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କି କେଉଁଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ସାଧନ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କି 6ଟି ବିଷୟ ଏଠି ପଚରା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠ କରିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଠି 6ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସାଧନ ବିଷୟ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋନକାଦି ଋଷିଗଣ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ପୁଂସାମ ଏକାନ୍ତତ ଶ୍ରେୟ, କେଉଁ ସାଧନଟା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ସାଧନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାଧନ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସାଧନ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କଲେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ସରଳ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଟା କଲା ମାନେ ଅଞ୍ଜସ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତତ୍ର ତତ୍ର ଅଞ୍ଜସ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବତା ନିଶ୍ଚିତମ ପୁଂସାମ ଏକାନ୍ତତ ଶ୍ରେୟ ତନ୍ନୁହ ସଂସିତୁମ ଅରହସି। ବହୁତ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧନ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ କେଉଁଠି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ରାବଣ, ଏମାନେ ସବୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି।
ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି, 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ବି ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 1000 ବର୍ଷ ଏତେ କଠିନ ତପସ୍ୟା ପରେ ଯଦି ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ତ ଆମର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍, ଆମେ କଣ ତପସ୍ୟା କରିବା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସାଧନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ସାଧନ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଅତି ସହଜ ହେଇଥିବ ଆଉ ଅଞ୍ଜସା ଫଳ ଦଉଥିବ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଦଉଥିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାଧନ ବିଷୟ, ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମ ବିଷୟ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପରଗାତ୍ମା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବୁଝାଏ, ଆମେ ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମା ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛେ, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବୁଝାଏ। ଆଉ ପରଗାତ୍ମା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାଧନ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କହିଲେ କି ବ୍ରୁହି ଭଦ୍ରାୟ ଭୂତାନମ ଜୟାତ୍ମସୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ପ୍ରୋପାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ଆମକୁ କନକ୍ଲୁଜନ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ ବେଦିକ ଲିଟରେଚରରୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ଫ ୱିଲ୍ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ, କି ଆମର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାର କିଭଳି ସଦ୍ଗତି ଲାଭ ହବ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତ ସାଧନ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଜଣେ ପାଇବ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ କଣ, ସହଜ ସାଧନ କଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ, କି ଏଇ ଆତ୍ମା କିଭଳି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପରଗାତ୍ମା ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରଗାତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ତ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ପଚାରିଲେ କି ଦେବକ୍ୟା ବସୁଦେବସ୍ୟ ଜାତୁ ଯସ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ହଉଛନ୍ତି ପରଗାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧନ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୃତୀୟ ହେଲା ପରଗାତ୍ମା ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ପରଗାତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯଶ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଆମକୁ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଅଥ ଆଖ୍ୟା ହିଁ ହରେ ଧୀମାନ, ନା ନା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? କୀର୍ତ୍ତବାନ କିଲ କର୍ମାଣୀ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ନା। ସହରାମେଣ ଅତିମର୍ତ୍ୟାନି ଭଗବାନ ଗୂଢ କପଟ ମାନୁଷ, ଏଇଭଳିଆ ଲୀଳାୟ ଦଧତଃ କଲା। ଏଇ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଆକାରରେ ହିଁ ଧରା ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯଶ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ପରଗାତ୍ମାଙ୍କର ଯଶ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିଲେ, ଅବତାର ଅନନ୍ତର କଥା। ଅଥ ଆଖ୍ୟାଇ ହରେ ଧୀମାନ, ଅବତାର କଥା ଶୁଭାନ। ତ ଏବେ ସେଇ ପରଗାତ୍ମା ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ? 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସାଧନ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେଗାତ୍ମ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ନିଜ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜେ କେମିତି ସୁଖ ପାଇବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ପରଗାତ୍ମା ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯଶ, ସେ କଣ କଣ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଅବତାର, ଲୀଳା ଅବତାର, ଗୁଣ ଅବତାର, ଏଇ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିବା ପରେ ଆଜି ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇ 6ଟି ବିଷୟ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଏବେ ଏଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 23, ସଭା ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 23ତମ ଶ୍ଲୋକ। ବ୍ରୂହି ଯୋଗେଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣେ ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि
स्वं काष्ठाधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे धर्मन् ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वं काष्ठाधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। षष्ठ प्रश्न पचारुଛନ୍ତି कि आमको दयाकरी कहतु कि भगवान ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि से जोगेश्वर भगवान कृष्ण जे समस्त प्रकार धर्म को एवं से धर्म को जाजन करुवा भक्त मान वर्म माने सुरक्षा दियंती स्वामकाष्ठा अधुनोपेते निज धाम को जिते से उपेत कर पलैचंती धर्म कम शरणम गत एबे धर्म कहाँ शरण अच्छी माने जड़े आचार्य बहुत सुंदर भाव देकी रचना कर कि प्रकृत में इनडायरेक्टली कहते कि आपण आमको हरि कथा ही कहतु कारण ये पूरा जानी कि भगवान वर्तमान एबे तांका धाम को पलैचंती तो धर्म को सब भगवान ही रक्षा करते कारण भगवान भगवत कहले कि मु आसे ही केतबेले जदा जदा ही धर्म से ग्लानि होती भारत जेतबेले धर्म नष्ट हुए अधर्म बढ़े से आसे आ धर्म को पुणी थे स्थापना करे तो रक्षा करे तो एबे एते सब प्रश्न पचारे कारण सौनकादि ऋषिगण मूल लक्ष्य कौन हरिकथा श्रवण करिया से पूर्व ही कहते आमे आसीन दीर्घ शत्रुन लीलाया सक्षण हरे आमे एटी यज्ञ कला भाया देखा जाउछु किंतु प्रकृति एटी बसछु हरिकथा सुनिया तो जेहेतु सौनकादि ऋषिगण आंतरिक भाव यज्ञ नुह आंतरिक भाव होउछन्ति हरिकथा सुनिवा तो सेमिति बहुत प्रकार रे बुलेई बालेई प्रश्न को पचारुछन्ति प्रथमे पचारे आमको श्रेय कथा कौन कह तो परम श्रेय कथा कह गले तो हरिकथा कहू ही पड़ो सुत गोस्वामी द्वितीय पचारे आत्मा किभली प्रसन्न हम कहतु सी आत्मा प्रसन्न हाँ परमात्मा सेवा करा पड़ो हरिकथा ही कहू पड़ो तो सबु प्रश्न आप देखो सी बुले बाले से कथा पचारे आमको हरिकथा विषय कहते यज्ञ जाज्ञ एटा सब विधि नियम जमी अलग सब शास्त्र मान पढ़े सब अच्छे सका एमती उठब यही भाव में दिनचर्या कर दात घस को पटू अनेक मलत्याग करेंगे से लिखाई सका उठ सका कौ दिग बनेब खरा बेले जब मलत्याग कर कौ दिग बनेब सब एत सब नीति नियम एगुड़ा सब किसी कहतुनि एगुड़ा सब आमको शुष्क भाया लगुच आमको भगवान हरिकथा ही कहतु कलजुग कि ना केवल आम हरिकथा शुणा चाहूँ तो सौनकादि ऋषिगणकर यही माने हरिंकर लीला सक्षण हरे आमको हरिकथा ही शुणिया आमर अच्छी आमको किसी भूलांतुनि आपण से जो 6टी प्रश्न पचारि बुले बाले कहते आम हरिकथा ही कहतु आउ शेष जो शेष प्रश्न पचारि यहीटा भी माने इनडायरेक्टली कहते आप हरिकथा ही आमको कहतु कारण भगवान कृष्ण आसंती कौन पाई धर्म को रक्षा करने अच्छा भगवान कृष्ण जो पलैचंती धर्म को रक्षा किए कर प्रश्न आ ये भल भाव जानी जड़े जड़े आचार्य लिखुंट कि अधुना धर्म गोप्तुर अभाव कली कलिना विभूत धर्मस्तम जे तुम अप्रभु अतः केवलम कलिघ्न एबे भगवान पलैचंती आ नहांती कली माड़ी बसिला कली अभिभूत कर रखिबो ए संसार को सी पूरा रागिकी अच्छी तो अतः ताहले जना पड़ुची केवल कलिघ्न केवल जदि कली की किए घ्न कली की किए जदि हत करिवो ताले भगवान तो पलैलेनी आ तो से नांती ताहले भगवतम चरितम एव केवल ये भगवान चरित्र हरि कथा ही ये कली की हत करि परिवो जेते पर्यंत व्यक्ति कली माने हरि कथा श्रवण करिवो हरि कथा रे आवेश रखिवो सेते पर्यंत कली ता मुंड भितर पसिबो आपण देखुना आपण जतबेले गुरु महाराज कथा दउछन आपण सुनुथे बा हरि कथा सुनुचंदी शुद्ध भक्तों पाखर शुणी था बस्ता भीतर सब पलैब सब काम क्रोध लोभ मोह आप पूरा लगे पूरा मु माने शुद्ध होगा कि ना बाहर माने पूरा मोर जप स्टार्ट करी सब करी कि ठीक उठिकी जाइए पुणी बस से उठिला माने तो से छप डेल माने जो दरी पड़े तो क्रॉस कला माने पुणी माड़ी बस जिते पर्यटन आप हरि कथा शुणे से गुरु महाराज कहते जदि ये जगत रे जिते प्रकार साधन अच्छे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद जिते प्रकार भगवत अंग अच्छी सब अधिका आवेश कौन आसे ताहले से हरिकथार श्रवण रे आसे प्रवचन आसेनि
ପ୍ରବଚନରେ ମତି ବହୁତ ମାନେ ଭଟକେ। ଆମେ କହୁଥିବେ କିଏ ଧର ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, କଣ ମୋ କଥା ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲା, କଣ ଆଉ କଣ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି, ମତେ କଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି କଣ। ସବୁବେଳେ ହରି କଥାରେ ବହୁତ ବିକ୍ଷେପ, ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ଭୁଲିଯିବେ ଶ୍ଲୋକ, ଏଥିରେ ଆସିବନି, ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସେନି ଯେତେ ହରି କଥା ଶୁଣିବାରେ ଆସେ। ଶ୍ରବଣରେ ବହୁତ ଆସେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମାନେ ଆମ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରି କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ ଲାଗୁଥିବ, ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମୋର ଅନର୍ଥ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଯେମିତି ଉଠିକି ଯିବେ ସରିଗଲା। କୋଉଟା କଳି ଆଟାକ କରିବ, ସେ କଥା ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ, ଯଦି ଯଦି ସର୍ବଥା କୋନ ତରେ ସଂସାର, କି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତା, କିଏ ସଂସାରକୁ ତରିକି ନ ଯାଆନ୍ତା। ସେ କଣ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ମଶାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଡିବାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାବ ଆସେ, ଜୀବନଟା କିଛି ନୁହଁ, ନଷ୍ଟ ହେଇ ଦେଖ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା, ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଇଏ କରିବାନି। ତାପରେ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଭାବ ଥାଏ, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ରୁହନ୍ତା, ସବୁ ସମୟ ଯଦି ମନେ ପଡନ୍ତା, ଆରେ ମରିଯିବି ରେ, ଆରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବି, ହଁ ହରିନାମ ସବୁ ସତ୍ୟ ହେ, ଆଉ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡନ୍ତା, ଆଉ ଚୁପ କରିଦବା ଭଲସେ, ମରିଯିବି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଯଦି ମରିବା କଥାଟା ମନେ ପଡନ୍ତା, ଯେମିତି ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ହୁଏ, କଣ ସିଏ ରହୁନି, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଥାନ୍ତା, କିଏ ସଂସାର ନ ଯାଆନ୍ତା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ହରି କଥା ଶ୍ରବଣରେ, ଆଉ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ, ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାବ ଆସେ, ସିଏ ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ରୁହନ୍ତା, କି କହିଲେ ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ହରିକଥା ଶୁଣିଲେ, ସୁଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ, ଗୁରୁ ମହାଜ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାବ ଆସେ, ନାଇଁ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହରିଭଜନ କରିବା କଥା, ଯଦି ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ରୁହନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସଭା ସମିତିରେ କହିପାରିବିନି, ଚାରିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଇ ଦୁଇଟା, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ପରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ପରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ବା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ ପରେ, ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ପରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାନିଟା ହୁଏ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବେକାର ମୁଁ କଲି, ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କଲି। ସେଇ ଗ୍ଲାନିଟା ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ରହିବ, କଣ ହବ କହିଲେ, ପୁରା ତ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ କେବେ ସେ କଣ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବ ତା ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିବନି ଆଉ। ତ ଇଏ କୋଉ କଥାରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ହଁ, ତ କଲିଗ୍ନ ଭାବେ ଚରିତମ ଏବ ବ୍ରୁହୀତି ଅର୍ଥ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, କେବଳ ଏଇ ହରି ଚରିତ୍ର ହିଁ କଳିକି ନାଶ କରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଶିଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯୋଉ ଆମର ଶିଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଯାଇକିରି, ଯେମିତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା, ଏବେ ସୋନକାଦି ଋଷିଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରୁହି ଯୋଗେଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବର୍ମଣୀ, କି ଆମକୁ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ତ ଏଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦକୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ଅଲ୍ ମିଷ୍ଟିକ ପାୱାର, ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ଯେତେ ନାଁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ଅଲ୍ ମିଷ୍ଟିକ ପାୱାର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଠି ସବୁ ଯୋଗ ଚାଲିଛି, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତାର ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି, ମେନ୍ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଆଉ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନୁହଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର। କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ମାନେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଧକ ମାନେ ସେ ସବୁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯୋଗେଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେ ସାଧକ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଏଇ ଜଗତରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ସାଧକ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆଗକୁ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ମାନେ ଭଗବାନ ଯେତେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, ଅନଲିମିଟେଡ, ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବେ
ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଯାହା ଅର୍ଥ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ହଉ, କର୍ମଯୋଗୀ ହଉ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ହଉ, ହଠ ଯୋଗୀ ହଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିକିରି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଥା ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହିଲେନି, ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ଚ ମୁନେୟ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, କି ଯେତେ ବଡ ଯୋଗୀ ହଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆଉ ସବୁ ଯୋଗୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଜନ୍ମ ହଇତେ ଜନ୍ମ ହଇତେ ସୁଖ ସନକ आदि ब्रह्ममय जन्म हईते आदि ब्रह्ममय कृष्णेर गुणा कृष्ट हया कृष्णेरे भजाया कृष्णेरे कृष्ण हया कृष्णेरे भजाया। महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते, सनातन गोस्वामी जिते आत्माराम श्लोकर व्याख्या कर जिते प्रकार जोगी, ये जोगेश्वर शब्दर अर्थ कर जिते प्रकार जोगी अच्छा समस्त को भगवान कृष्ण आकर्षण करते। कृष्ण एभली माने एभली आश्चर्य, महाभूत गोटे जगह कहते कि भगवान कृष्ण एते आकर्षणीय, ये जोगी कौन, ये नारायण को भी से आकर्षण कर दियंती, किबा पुरुष नारी किबा जोशित नारी, कौन नारी मान कथा कहवा, कौन गोपी मान से आकर्षण कर कौच, से पुरुष मान भी आकर्षण करते, नारायण को मध्य आकर्षण कर दियंती। नारायण को आकर्षण करना भागवत प्रसंग ना, नारायण भगवान महाविष्णु डाकी अर्जुन आउ लीला छल अर्जुन आउ भगवान कृष्ण को देखा करने डाकी जुबयोर दुदृक्षिणा, से कि तुम मान को देखा करने द्वारकार से ब्राह्मण पुओ को मान को मारिक माने जन्म हो से मरी जाऊे, ब्राह्मण कह मो पुओ को उद्धार कर, तापर भगवान जानवे जे महाविष्णु को सब मारुंट, अर्जुन को महाविष्णु पाखक नहीं कि तो महाविष्णु पाखे पहुंची जो महाविष्णु अर्जुन आ भगवान कृष्ण कहते मजा में जुबयोर दुदृक्षिणा नंदात्मजा में ना ना, से बहुत सुंदर श्लोक अच्छी। जुबयो आप दुई जन को मत दुदृक्षिणा, से बहुत सुंदर भाव में आम आचार्य मैंने तो टिके शब्द पाइबे मैंने एमती टाणी कई बाट पाइबे, दुबयोर आप दुई जन को देखा मोर भारी इच्छा है। से लिखी कि भगवान कृष्ण एत सुंदर, नारायण मत आकर्षित हो जाती, साधारण लोक गुड़ा कथा कौन कह, गोपी मान तो सेमती आकर्षण हे, लक्ष्मी तो आहरी आकर्षित हो जाती। तो ये जो कि जिते प्रकार जोगी मैंने अच्छा समस्त भगवान कृष्ण आकर्षण करती। आ महाप्रभु कहते कि जन्म हईते सुख सनक, सुखदेव गोस्वामी, सनक आदि चतुष्कुमार, सब जन्म ठारू ब्रह्म माने ब्रह्मवादी, निर्विशेष ब्रह्म को ध्यान करती, किंतु कृष्ण गुणा कृष्ण है कृष्ण भजाए। भगवान कृष्ण एत आकर्षणीय, एत ऐश्वर्य अच्छी, प्रति आकर्षित होकर भजन कर। जिते प्रकार जोगी, कर्मयोगी हो ज्ञानी, सी तो जोग जेपर्यंत सी छाड़िक भक्ति जोग आश्रय न करते पर्यंत सी मुक्ति पाइबे, अटकिकी रहिबे। किंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखुं कि भक्त समाज विडंबना है, सी भक्ति जोग को आश्रय कर भक्ति जोग को ज्ञान जोग कर्म जोग को ट्रांसफर कर दे। गुरु महाजयंती कह भक्ति जोग भितर अच्छे, किंतु आमर माइंड सेट एमती है भक्ति जोग को ज्ञान जोग भाव। से लिखुं बद्ध जीवर बासना जे काले कृष्ण विमुख, जो समय बद्ध जीव मान बासना सब कृष्ण विमुख हो जाए, अलग हो जाए, तत्काले जीव भक्ति जोग परित्याग करिया मन धर्म द्वारा हट जोग, कर्म जोग, घट जोग बा कर्म जोग अथवा ज्ञान जोग बा राजयोगर अनित्य पंथा समूह ग्रहण करियार रुचि विशिष्ट हन। तो ये जिते व्यक्ति कौन भक्त जो भक्ति मार्ग में रहीकि जिते कौन हुए ना, तार बहुत कामना बढ़े, कृष्ण विमुख कामना, कृष्ण सुख इतन बासना जो हृदय बढ़े, सी कौन करे ना, तार जो निज सुख बासना सब पलि आसे, सी कौन भक्ति जगटा को ही
ସେ କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରେ। କର୍ମଯୋଗରେ କଣ? କର୍ମଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କର୍ମ କରିକିରି କିଛି କର୍ମାର୍ପଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ କରିକି ସେ ଭାବେ ମୋର କର୍ମ ଫଳ ସବୁ କଟିଯିବ। ଭକ୍ତିରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଭକ୍ତର ସେଇଆ ହେଇଯାଏ, ମୋର ଏହା ଅଛି, ମୋର କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଜପ ହବ କଲେ କର୍ମ ଫଳ କଟିଯିବ, ସୁଖ ପାଇବି। ଆଉ ମନେ ମନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁନି, ମୋର ତ ମନେ ବେଳେ ଆସୁଛି। ଆଉ ରୋଗ ଭୋଗ ହଉଛି, କଣ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହଉଛି, ତ ଭଲରେ ଜପ କଲେ ଆଉ କିଛି ଦେହ ହାତ ଖରାପ ହବନି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ରୋଗ କଟିଯିବ। ଇଏ କଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ? ଏଟା ଏ ରୋଗ କାଟିବା ଆମର ଇଏ କାମ ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ଇଏ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀପାଦ କହିଲା ଭଳିଆ, ବାଘ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଗୋଡିଆ ପାଇଁ ବାଘକୁ ଲଗଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଗୁରୁମାଜ କୁହନ୍ତିନି ହରିନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ଲେକ୍ଚର, ସେଇ ଯୋଗୁ ସେ ବାଘ ପୋଷିଛି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ, ଆରେ ତୁ ବାଘକୁ ଛାଡିବୁ, ବଡ ବଡ ଡକାୟତ ଫକାୟତ ଆଇଲେ କି ମାଓବାଦୀ ଫାଓବାଦୀ ପଶିଲେ ବାଘକୁ ଛାଡିବୁ, ସେ ଡରିବେ। ଆଉ କୁକୁରଟା ତତେ ଭୋକିଲା ବୋଲି ବାଘକୁ ଛାଡିବୁ ନା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ତ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ କଣ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଏ ସବୁ କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁ ହଉଛି। କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦରିଦ୍ର, କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁ ଆଜି ଶରୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସୁଛି। ଏଇ କର୍ମ ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁ ଲଜ୍ଞା। ଜପ କଲେ ଜପ ଭଲସେ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ରୋଗ ହବନି, ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ, ଭଲ ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ନା ନା, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିକିରି କର୍ମ ଯୋଗ। ଭକ୍ତି ସଂସଦ ସେଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମାଜି, ସେ କଥା କହନ୍ତିନି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାରି କଥା। ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରେ ପଶିକିରି ମାନେ ଅଲଗା ଯୋଗୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ସବୁ ଛାଡିକିରି ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନା ହଉଛି, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇତର ବାସନା ପ୍ରଚୁର ବଢେ, ନିଜ ସୁଖ ବାସନା ପ୍ରଚୁର ବଢେ, ସେ ସେଗୁଡା ଛାଡିକିରି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ରହିକିରି ସେ କର୍ମ ଯୋଗ ଆଡକୁ ପଳେଇ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହଉଛି କଣ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନକୁ ସେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଦେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଶରୀର ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବି ଏଇ ସବୁ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଆତ୍ମା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ। ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନା। ତ ଏହା ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବି ଜଗତ ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ସ୍ମର ନିତ୍ୟମ ଅନିତ୍ୟତାମ୍, ଏଇ ସବୁ ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ, ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନ ବେଶୀ ବେଶୀ ଚଞ୍ଚଳ ହବନି, କାରଣ ସବୁ ତ ଦିନ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହବ। ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗ ମାନଙ୍କ ସାଧନ ଏଇଆ। ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିକିରି ବି ଏଇଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହେଇଛି। ଜପ ହବ ଭଲସେ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ, ମୋର ମନ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ। ସେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ପତାକୁ ଅନେଇଲେ ଆରେ କାମ ବାସନା ସବୁ ପଳାଏ। କହିଲେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ପତା ହେଇଛି ତ କାମ ବାସନା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ? ଭଲ ପାଇକି ଟିକେ ଅନେଇବ ନା। ଆଉ କଣ ଆଖି ପତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବ ମୋର କାମ ବାସନା ହଉଛି, ଆଖି ପତାକୁ ଅନେଇବି? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଅନଉଛି କଣ ମତେ ଏମିତି, ନୁହଁ କି? ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ରହିଛେ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବ ଅଲଗା। ଆମର ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ତ ବହୁତ ଅଲଗା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ପତା, ଭଗବାନ ସବୁ ଆଡକୁ ଅନେଇବା ଦରକାର, ଆମେ ଆଖି ପତାକୁ ଅନେଇବୁ ତାହେଲେ କଣ କହିବା? ଆମର ଏଇଟା କରିବାଟା ଭକ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏଟା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଢି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା, ଗୌଣା ଭକ୍ତି, ପ୍ରଧାନୀ ଭକ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କେବଳା ଭକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଣ ଭକ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଗୌଣ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଭଗବାନ ମନେଇଲେ କାମ ବାସନା ପଳେଇବ, ଭଲସେ ଜପ କଲେ ପଇସା ପତ୍ର କର୍ମ ଫଳ କଟିଯିବ, ଏଇ ସବୁ ଗୌଣ ଭକ୍ତି ରହିଛି। କେବଳା ଭକ୍ତି ହବନି। କେବଳା ଭକ୍ତି ଯେମିତି କିଏ କହିଲେ? ରାଜା କୁଳଶେଖର କହିଲେନି, ନା ହମ ବନ୍ଦେ ତବ ଚରଣୟୋର ଦ୍ୱନ୍ଦମ୍ ଅଦ୍ୱନ୍ଦ ହେତୋଃ କୁମ୍ଭୀ ପାକମ୍ ଗୁରୋରପି ହରେର୍ ନାରକମ୍ ନାପନେତୁମ୍ ରମ୍ୟା ରାମା ମୃଦୁ ତନୁଲତା ନନ୍ଦନେ ନାଭିରନ୍ତୁମ୍ ଭାବେ ଭାବେ ହୃଦୟ ଭବନେ ଭାବୟେ ଅମ୍ଭବନ୍ତମ୍। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ନା ହମ୍ ବନ୍ଦେ ତବ ଚରଣୟୋର ଦ୍ୱନ୍ଦମ୍ ଅଦ୍ୱନ୍ଦ ହେତୋଃ। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ, ନା ହମ୍ ବନ୍ଦେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ବନ୍ଦନା କରୁନି। ଦ୍ୱନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଜଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ଜଗତ, ଯୋଉଠି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ବହୁତ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଏସବୁ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ଆସୁଛି ନା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଅଦ୍ୱନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁନି, ମାନେ ଏଇ କର୍ମ ଫଳକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁନି। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ, ଆଉ ତାହେଲେ କଣ? କର୍ମ ଫଳକୁ ଯଦି କାଟିବାକୁ ଭଜନ କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଏଇ କର୍ମ ଫଳ ତ ରହିଲେ ତୁ ନରକରେ ପଡିବୁ। ନା, ମୋର ନରକରେ ପଡିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ନା ବନ୍ଦେ ତମ ଚରଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ ମଦ୍ୱନ୍ଦ ହତ୍ କୁମ୍ଭୀ ପାକମ୍ ଗୁରୋରପି ହରେର୍ ନାରକମ୍ ନାପନେତୁମ୍। ତ ଏଇ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ ଫଳ ଧ୍ୱଂସ ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ଫଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ରହିଲେ ଜଣେ ନରକରେ ପଡିବ, ମୁଁ ସେ ତାକୁ ବି ଦୂର କରିବାକୁ କହୁନି।
କୁମ୍ଭୀ ପାକମ୍ ଗୁରୋରପି ହରେର, ମତେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଗୁରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ଆଦି ନର୍କ ମିଳିଲେ ବି ନାରକମ ନ ଆପନେ ତୁ, ମୁଁ ସେ ନର୍କ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି କି ମୋର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ନେଇଯା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିଲା ତାରେ କଣ ତୋର ଦରକାର ହଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ପଟା ପଇସା ପତ୍ର କି ଭଲ ନା 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 ରମ୍ୟା ରାମ ମୁଦୁତନୁଲତା ନନ୍ଦନ ନା ଅଭିରନ୍ତୁମ, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ କାମନା ନାହିଁ, ନାରୀ କାମନା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ ମୋର ଭଜନ ଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ମାଗଣାଟାରେ ଭଜନ କରୁଛୁ ନା। ତାରେ ସେ କହିଲେ ନା ନା ଭାବେ ଭାବେ ହୃଦୟ ଭବନେ ଭାବ ଏୟଂ ଭବନ୍ତମ, କି ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ସବୁ ଭାବନାରେ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭାବନା ମୋର ଆସୁଛି ହୃଦୟ ଭବନେ, ମୋ ହୃଦୟ ଭବନରେ ମୋ ଚିତ୍ତରେ ଭାବ ଏୟଂ ଭବନ୍ତମ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଯେମିତି ମୋର ହୃଦୟରେ ଆସୁ, ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୋର ବାସ୍ ଏତିକି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଭଜନ କରୁଛି। ଇଏ କର୍ମଫଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ନର୍କ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ କରି ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁନି। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ରହିକି ଯଦି ଏଇ କର୍ମ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ, ତାହେଲେ କେବଳ ଆମ ଗୌଣ ଭକ୍ତି ଆମେ ରହିଯିବା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କେମିତି ତା ମନୋରଥ ଭିତରେ ରହୁ, ତ ସେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ସେଇ କଥା ହିଁ ଶିଳ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଇତର ବାସନା ତାର ବଢେ, ତାର ଏଇଭଳି ମନ ଧର୍ମ ବିଶେଷ ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଭାବିନି, ଆଉ କଣ ହଟ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଭାବିନି। ତ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ସୋନଗାଦି ଋଷି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରୁହି ଯୋଗେଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣେ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର, ନା କର୍ମଫଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ଯୋଗ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲା, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଫଳ ପାଇବ। ତ ଏବେ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗ ତ ଆଶ୍ରୟ କରିବାନି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବାନି, କି କର୍ମ ଫଳ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଏଗୁରା ସବୁ ତ ହବ କଣ, ନଷ୍ଟ କେମିତି ହବ? ଆଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବା ଯଦି ଆ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି? ରକ୍ଷା ଆମକୁ କିଏ କରିବ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରୁହି ଯୋଗେଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବର୍ମଣୀ, ଶ୍ଲୋକରେ ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରୁହି ଯୋଗେଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ମାନେ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କି ଯୋଗର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବୁ କର୍ମଫଳ ଠାରୁ? ମନ କେମିତି ଆମର ସ୍ଥିର ହବ? ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସନା କେମିତି ଯିବ? ନା ନା, ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଧର୍ମ ବର୍ମଣୀ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବର୍ମଣୀ। ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର। ବର୍ମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ, ମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଏ। ସଂସ୍କୃତରେ ବର୍ମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କବଚ, ରକ୍ଷକ, ଓଡିଆରେ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ, ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସବୁଠାରୁ। ତ ଆଉ କିଭଳି ରକ୍ଷକ ନା, ଆମର ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କବଚବତ ରକ୍ଷକ। ଯେଭଳି ଯୋଦ୍ଧା କଣ କରେ, ସେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ରୂପ କବଚ ଧାରଣ କରିଲେ ସମର ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀର ଆକ୍ରମଣ ହଇତେ ରକ୍ଷା ପାওয়া କି ଯେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ ଯୋଦ୍ଧା, ଯେତେବେଳେ ସେ କବଚ ଧାରଣ କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହାର ଦେଖିନା ସବୁ ଫାଇଟିଂ ବେଳେ ଆଗରୁ ସବୁ, ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ତ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହଉଛି, ସେ ତ ମିସାଇଲ ଚିପିଲେ ଶୋଇଛି, ମିସାଇଲ ଗଲା ପଇଲା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହଉନି, ସବୁ ମନିରେ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ମହାଭାରତ ସିରିଏଲ ଦେଖିବେ, ସେ ସବୁ ଏଇଠି ପିନ୍ଧିଥିବେ ସୁନାର ପୁରା ଚିକମିକ ମାରୁଥିବ, ସେ ହଉଛି କବଚ। ତା ଦେହରେ ସର ଆସି ବାଜିଲେ ବି ଭେଦ କରିବନି, ସର ଭେଦ କରିବନି, ଖଣ୍ଡା ଧାର ବାଜିବନି, କାରଣ ମେନ୍ ଏଇଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ରହୁଛି ନା, ଆଉ ଯୋଉଠି ହାତ ଫାତ ମାରିଲେ ସେ କଟି କାଟି ଗଲେ ତାକୁ କଣ ବାଜିବ କରି ରଖିଦେବେ ଆମର, ଛାତି ଭିତରେ ଯଦି ପୁରେଇ ଦେଲା ବଞ୍ଚିବେ ନା, ଛାତି ପେଟ ଏଇଟା ସବୁ ମେନ୍ ଜାଗା ରହୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗରେ ସବୁ କବଚ ପିନ୍ଧିକିରି ଏତିକି ଯେତିକି ଅଂଶ ପୁରା ସେନ୍ସିଟିଭ, ଯୋଉଠି ବାଜିଲା ମାନେ ମରିଯିବ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ କବଚ ଧାରଣ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ତ ଯେ ରୂପ କବଚ ଧାରଣ କରିଲେ, ଯେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧା କବଚ ଧାରଣ କଲା ପରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀର ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଏ, ସେଇ ରୂପ কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা ধারণাকে দুর্ভেদ্য তর্কাতীত
ତର୍କାତୀତ ଅଚିନ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବଲିଆ ଜାଣିଲେ ଜୀବେର ଆର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇତେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ, ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ମନରେ ଯୋଉ ଖରାପ ବାସନା ଦୁର୍ବାସନା ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁନୁ, ପୃଥକ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଜଣେଇବୁନି, ତାହେଲେ ସେଟା ଦୂର କେମିତି ହବ ନା? ଧର୍ମ କର୍ମଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କବଚ ଭଳିଆ ରକ୍ଷା କରିବେ। କବଚକୁ କହେ, କବଚ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ କଣ କହିବାକୁ ପଡେ, ଏଇ ଅନା ଅନା ଆସି ଛୁରୀ ଆଣିକି ଆଇଲାଣି ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ସେ କବଚ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଛୁରୀ ମାରିଲେ ସେ ରହିବ, ପଶିବନି ଭିତରୁ। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କବଚ, ଧର୍ମ ବର୍ମାଣୀ କବଚ ପଥ ରକ୍ଷକ। ସେ କବଚକୁ ଯେମିତି କହିବାକୁ ପଡେନି କି ତୁମେ ଇଏ କର ବେଲେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ମୋଠାରୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବ ଭାଇ, ଏମିତି କହିବାକୁ ପଡୁନି। ସିଏ ଲାଗିଲା ଶରୀର ମାନେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା କଲା ମାନେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭଜନରେ ଗୋଟେ ଲେଖି ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆମକୁ କିଛି ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଜନରେ। କଣ କେତେବେଳେ ଯାଏ କ୍ଲାସ? ଭୋଗ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ, ସରିଗଲାଣି? ଠିକ ଅଛି। आत्मसमर्पणे बे गेला अभिमान, आत्मसमर्पणे बे अभिमान, नाही करिबु निज रक्षा विधान, नाही करिबु निज रक्षा विधान, आत्मसमर्पण गेला अमर अभिमान, आत्मसमर्पण। मोर ए आत्मसमर्पण करके मोर निजर अभिमान पड़ेगा, नाही करू निज रक्षा विधान, ये जो अनर्थ ठार रक्षा हो, कर्मफल ठार रक्षा हो, मो किछि एथुर मोर निजर रक्षा विधान किछि करिवेनी, आपण को संपूर्ण भाव मोर आत्मसमर्पण करिछि। तापर लिखुचंदी, तुया धन जानी तू हो राख विनाथ, तुया धन जानी तू हो राख विनाथ, पाल्य गो धन ज्ञान करि तू या साथ, पाल्य गो धन ज्ञान करि तू या साथ। भगवान कृष्ण मते तमर गाई कर दिया, गाई कौन कौच मत रक्षा कर चाहे कहीपर ना, हमा हमा कोड़ी देख हमा हमा रड़ी छाड़। गोमाता जानते, गोमाता गोमाता और वृक्ष गुरुमाच कहते एमाने कहते एमानकर जे तांको सेवा करियो से जानिया दरकार, तांको केतବେଳେ पानी दरकार, केतବେଳେ तांको गोमाता को धर कोठी पोक हो जाय छै, से कोन कांदी कहबो देखियो मोर एठी पोक होईची पेट काटुची, से कहबो तांको सब लक्षण जानिया पड़े, एटा तार बेक फुललाणी, गुरुमा से सब जानिछन, से सब बहुत गाली करन कि गोमाता गोमाता रखिलाने से किछि कहिबेनी, तांकर सब लक्षण देखि जानिया पड़ो कि एबे ए रोग होईची, एबे या तां भोक कलाणी, एबे शोष कलाणी, तांकर सब लक्षण रु से जान। तो गोमाता केबे कहंतेनी, तो सेई भली भक्तिविनोद ठाकुर कहउछ मु आपण गोमाता हेबी, मते आपण पाल्य गो तुया धन जानी तू राखबी नाथ। तो ये भगवान पचारे अरे तू तो रक्षा विधान करिवनु, ताले तोर हबो केमिति सब ना, आपण मते निज धन भाबिकी रक्षा करिवे ना, कौन धन भावी रक्षा करेंगे ना, पाल्य गोधन मत आप निज गोधन भावे। गोमाता जमी आपको किसी कहनी, तार रोग है आप निजे रखे, सी कह मोर ये रोग है खाइबी कि कहनी, आ ज्ञान करी तुआ साथ आपण सांगे मत गोमाता करके आप रखतु, आ कौन कर ना चराओ भी माधव जामुन तीरे,
चराओ भी माधव जामुनती बंसी बजाओ तो डाक विधि बंसी बजाओ तो डाक विधि मते आपणकर गोमाता करके रखंतु आ मु किछि कहबिनी आपण निजे जानिक म रक्षा करिवे आ मते कोन करिवे ना चराओ भी माधव जमुना तीरे मते जमुनार नदी पाखरे नदीर तीरे माने नदीर कूଳରେ मते आपण सेठी चरेइवे जमुना नदी माने कोन जमुना नदी होछन भक्त संग मते भक्त संग मानक पाखरे आपण चरेइवे तांको ठारू तांकरी पाखरु जेमती जमुना नदी कूଳରେ जो घास वृक्ष उठी थाए से कांक ठारू नरिशमेंट माने कोन पोषकण काहाकू पाई थाए जमुना नदीर जल तो से भली मते भक्त संग रूपक नदी जोटी प्रवाह होची मते सेही पाखा पाखी आपण चरेइवे दूरेइवेनी कारण नदी रु दूरेला माने घास सुगिला घास मिलियो नदी तीरे बढ़िया बढ़िया घास सब जेते पर्यंत आमे भक्त संगरे थियो सेते पर्यंत बढ़िया बढ़िया सब घास मिलियो खाइगिरी प्रोटीन बढ़िया प्रोटीन घास सब मिलियो दूरे गला माने सुगिला सुगिला घास खाए पड़ियो आ कोजन चराओ भी माधव जमुना तीरे कोजन तू तो गाई माने होजन बोले सी चरी 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 कुआडे पळेबे किछि ठीक जण नै आ मु जदी भक्त संगरु केबे दूरे की पळाए ताले बंसी बजाओ तो डाको भी धीरे आ मते बंसी बजे के आपण धीरे डाके आ से बंसी कोन भगवान को बंसी कोन गुरुमाज कोन शुद्ध भक्त मुखर बाहरुथिबा हरि कथा से होची भगवान को बंसी एबे भी बंसी बजाउछंती भगवान खाली सुनी पाइले हैला से बंसी स्वरटा होची शुद्ध भक्तंकर मुखर हरि कथा तो मु जदी एमती शुद्ध भक्तंग संगरे एमती चरु चरु मु जदी कुआडे दूरे की पळाए ताले शुद्ध भक्तंगर आपणकर बंसी स्वर से शुद्ध भक्तंग मुखरु हरि कथा रूपक निर्गत करेगिरी मते पुणी शुद्ध भक्तंग पाखु डके से आते आते से पुणी पळे तापरे गुरु महाराज कुआडे गले फोन कर ताकू पुणी हरि कथा कहला माने से बासी पहुंचे जेंदी व्यास पूजा होची सब के कुआ दूरे दूरे रहते पुणी आसी नदी पाखरे चरछन कि नहीं 7-8 दिन एति दिन होची से भलिया तो मु जदी एमती चरु चरु कुआडे पळाए जमुना नदी रे ताले पुणी थरे मते आपण डाकिवे से जमुना नदी पाखरे मते चरेइवे आउ तापरे कहउछंदी आ मु किछ कहिबिनी किंतु किछ मु जे पळेली आपण देखिबे निजे देखि मु किछ रक्षा विधान करिबिनी बा आ आपण निजे सब डाकी करी करेबे मते तापरे कहउछंदी अघबक मारत रक्षा विधान अघबक मारत रक्षा करबी सदा तू गोकुल कान करबी सदा तू गोकुल कान आ एभली साधु संगरे एभली मु तो चरी पुणी आपण बंसी रे डाकिबे हरिदानी करके डाकिबे आ मन चरु चरु यदि अघासुर बकासुर ए सब असुर आसीबे मारिया भाई यदि एभली असुर आसंती आपण तांकोठर मत आम मोर रक्षा विधान करे आ ए सब असुर कोन अनर्थ ए साधु संगरे रही गिरी हरि कथा करी भजन कला बेले एमि अघासुर बकासुर रूपक कराल अनर्थ यदि मो भीतर को आसे आपण याकू मारिकी रक्षा करिवे ए जे अघासुर बकासुर आस्थिबे ए सब सखा फका चिल्ला चिल्ली करथिबे ना गोमाता को चिल्लीथे किंतु भगवान गोमाता को रक्षा कले कि नहीं तो से भली मु किछि कहबिनी जदी अघासुर बकासुर ए भली एई रूपक जदी अनर्थ राशि आसे काम गोद लोभ मोह जहा भी अनर्थ राशि जदी आसे आपण तंग मारी करी स्कर भी सदा तू गोकुल काना आ अनर्थ राशि जे आज आसला काली आसला एमि तो नाही केते बळे भगवानकर कोन भगवान कृष्णकर गोपाल चंद्र वर्णन अछंती भगवान तांकर डेली होची से गोटे असुर को मारियो खरा बेले गोटे असुर सकाल टाइम रे 10टा खंडे गोटे असुर को मारिवे खरा बेले गोटे असुर को मारिवे 4टा बेले गोटे असुर को फाइनल मारी के फेरिवे तीन माने अधिका माने ना उल्लेख कराइनी किंतु बहुत असुर को से मारन तांकर स्टैंडर्ड सेटा आ फिक्स ये 3टा असुर को मारियो नहले भल लागियो न तो ए भली कोन होय ना अघ आ सब बेले आ ए भली जे भली अघ बक ई को केउ समय रे आसीबे
ଆଉ ଆଜି ଆସିଗଲେ କାଲି ଯେ ଆସିବନି କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଅନର୍ଥ ଯେ ଆଜି ଆସିଲା କାଲିକି ଆସିବନି ବା କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏମିତି ଆସିବ ଏଇଟା ବି କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଅନର୍ଥ ଆସୁନି ସେ ହଉ ତ କାଲି ଆସିପାରେ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବି କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ମାରିଦେଲେ କାଲିକି ଆଉ ମାରିବେନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କର ବି ସଦା ତ ଗୋକୁଳ କାହ୍ନ। ଆପଣ ଗୋକୁଳର ତ କାହ୍ନା, ଆଉ ଗୋକୁଳର ସବୁ ଗୋକୁଳକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଗୋମାତାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋମାତା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଅନର୍ଥରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭକ୍ତିନାଥ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରବି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାନି, ରକ୍ଷା କରବି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାନି, ପାନ କର ମୁହାମ ଯମୁନ ପାନି, ପାନ କର ମୁହାମ ଯମୁନ ପାନି। ଆଉ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ହଉଛି ମାନେ କଣ ଭକ୍ତ ଖାଲି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ମୋର ଯୋଉ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିବେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ବୁଝିବେ ଭଗବାନ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି। ତାପରେ ସେ ଏଲାଇସ୍ ଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆରେ ତୁମ ତ ନିଜେ ହାତ ଟେକି ଆସିଲ ସବୁ ବୁଝିବ, ପୁଣି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ କରି ତା ମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଠକ ଇଏ ମିଛରେ ଖାଲି ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଟେକୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଅଧା ଏମିତି ହାତ ଟେକା ହେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ। ହାତ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଟେକୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଟେକୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାର ତ କଲେ ଇଏ ପୁଅ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଲେ ହବ, ସୁନା କିଣିକି ରଖିଦେଇଥିବା ପରେ ବଢିଲେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ କହିକିରି ଆମେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପୁଣି କାହିଁ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମକୁ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ। ତ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସ୍ତର, କେବଳ ଭକ୍ତି, ଗୌଣୀ ଭକ୍ତି କଥା କୁହା ହଉନି, କେବଳ ଭକ୍ତି କଥା କୁହା ହଉଛି। ତାର ରକ୍ଷା କର ବି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ତୁ କେମିତି, ମୁଁ ଧର କଲିନି ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ପାଖେ ଆସିବ, ମୁଁ ଯଦି ନ ରହିଲି ସେ ନା ନା ଆପଣ ତ କରିବେ, ମୁଁ ତା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନ କରିବି ଯଦି ନ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଉ ମଲେ ମରିବି ଆଉ କଣ। ତ ରକ୍ଷା କରିବି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ପାନ କରିବୁ ଆମ ଜାମ ନା ପାନି, ଆଉ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପୁରା ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ ତ ପାଣି ପିଉଥିବ, ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନା ନଦୀର ଯୋଉ ଜଳ ମାନେ ସାଧୁ ସଂଘ ରୂପକ, ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଏଇ ସାଧୁ ସଂଘ ଭିତରେ ରହି ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କରିଚାଲିବି। ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଜାନି ସେବା ମାତ୍ର କରି। ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ କିଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିବିନି ମୋର କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ଦେହ ଭଲ ହବ ଖରାପ ହବ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହବ କି ନାଇଁ ହବ, ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରୁ। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ସଂଘ ରୂପକ ଯମୁନା ନଦୀ ଭିତରେ ରହିକିରି ଏଇ ସେବା ରୂପକ ଜଳକୁ ଖାଲି ପିଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି ଆପଣ ମତେ, ଆପଣ ତ ବଞ୍ଚେଇବେ ଆଉ ମୋର ଇଏ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଧଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଡମ୍ବନା ଆସିବ ପ୍ରଭୁ, ନା କଣ ନା କାଲିଆ ଦୁଃଖ ରବି ବିନାଶା, କାଲିଆ ଦୁଃଖ রবি বিনাশ, শোধ বিনা জল বড়াও বিয়াস, শোধ নদী জল বড়াও বিয়াস। ଯେମିତି ଯମୁନା ନଦୀ ସବୁ ଗୋମାତା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଜଳପାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଯେତେବେଳେ କାଳିଅ ଯମୁନା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ବାସ କଲା, ସେ ଜଳ ଆଉ ପାନୀୟ ହେଇକି ରହିଲା, ଗୋକୁଳବାସୀ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନା ଗୋମାତା ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲେ ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ। କାଳିଅ କଣ କଲା ନା, କାଲିଅ ଦେଖି କର ବି ବିନାଶ, ଏ କାଳିଅ କଣ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଜଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲା, ଗୋମାତା ମାନେ ଆଉ କେହି ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲେନି ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସାଧୁ ସଂଘ ରୂପକ ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନା ନଦୀ ବହୁଛି, ଆ ଦେହରେ କାଳିଅ କିଏ, ସାଧୁ ନିନ୍ଦା, ସାଧୁର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ରୂପକ ଏଠି କାଳିଅ ନଗ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଏଇ କାଳିଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନା ସାଧୁ ସଂଘ ରୂପକ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଳିଅ ନାଗ ରୂପକ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଇ ଭକ୍ତ କଣ ଇଏ
ଏମିତି ଜପ କରୁନି, ଏମିତି କରୁଥିଲା, ସେ ସେମିତି କରୁଥିଲା, ଗତ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲା, ମଦ ପିଉଥିଲା, ଇଏ କରୁଥିଲା, ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିନ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୋଷ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ସର୍ପ ଭଳିଆ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସେ ଦୋଷ ସେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନୁହଁ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହଁ, ସେଟା ଆମର ଦୋଷ। ଆମର ଯେତିକି ବୈଷ୍ଣବତା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ସେତିକି ବୈଷ୍ଣବତା ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଯାଏ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବା ଆମକୁ ସେତିକି ଯାଏ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ବୋଲି ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଟୋଟାଲି ବିଲକୁଲ ଭକ୍ତ ହେଇନି, ବୈଷ୍ଣବ ହେଇନି, ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖୁଛି ସେ କଣ ଭାବୁଛି? ଦୋଷ ଦେଖୁନା କଣ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ସବୁ ଛାଡିକିରି ବାବାଜୀ ହେଇକିରି ମଠରେ ଯାଇକିରି ସେ କାରଣ ପୁରା କରିବି ନା, ତାର ବୈଷ୍ଣବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନାଲି କପଡା ପିନ୍ଧିକିରି ଖାଲି ଡିଆଁ ଡି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କଲେ ହେଇଯିବ। କେତେ ଦୋଷ ସେ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମ ଦୋଷ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ବୈଷ୍ଣବତା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ପନିର ପାୟସ ପାଟିରେ ପଡିବ, ତାପରେ ନାଇଁ ରେ ଇଏ ତ ବଢିଆ ବାବାଜୀ, ତ ଭଲ, ଆମେ କେମିତି ହବା ଭକ୍ତ। ହଁ କି ନାଇଁ? ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଆନୋଳନ ଅଛି, ସିଏ ଭକ୍ତ ଆ ଭିତରେ କିଛି ବୈଷ୍ଣବତା ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅବୈଷ୍ଣବ ଥିଲା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ପରିହାସ କରୁଥିଲା, ବହୁତ କଣ ଇଏ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କଣ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର କରିକି ଯାଇକି କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା କଥା ନା, ଆଉ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କଣ ହବ? କେତେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ଦୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କର୍ମୀ ଲୋକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ସେଇଭଳି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଦୋଷ ଦେଖୁଛେ, ସେଟା ଆମର ବୈଷ୍ଣବତାର ପରିଚୟ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖେନି। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି କି ନିନ୍ଦା ଶବ୍ଦ ବୋଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଶବ୍ଦ ସର୍ବେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରେ ଏଇ ମାତ୍ର ଜାଣି। ସେ କଣ ବୈଷ୍ଣବ ଭିତରେ ଦୋଷ ଆସେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ତ ଯାଏନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି। ସେ ବିଡି ଟାଣିଲେ ବି ଯିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥାଏ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, ବିଡି ଟାଣୁଛି କଣ ହେଲା, ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କୀଟ ଜୋନିରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜୋନିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଡି ଟାଣିକି ବି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, ଏତେ ବଡ ବୈଷ୍ଣବ। ଆମେ କୌଣସି ଧର ଜପ କରୁଛି ବିଡି ଟାଣୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଜପ କରୁଛି ବିଡି ଟାଣୁଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଅପରାଧୀ, ଇଏ ସବୁ ନାମ ବଳେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ଦୋଷ ହେଇଯିବନି ଆମର? ଆରେ ମୋର ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କଣ? ତ ଇଏ ମାନେ କହିବା କଥା, ଆମର ବୈଷ୍ଣବତା ଯେତିକି ଆସିଛି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଦୋଷ ସେତିକି କମ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବତା ପଳେଇ ଯାଇଛି, କାହା ଭିତରେ ଦୋଷ ଦେଖାଯିବନି। ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଆମର ଫଲ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭଜନକୁ ଚେକ୍ କର, କଣ ମୋ ଜପ ହଉନି ବୋଧେ, କଣ ଏତେ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ଇଏ କାଳିଅ ନାଗ ଭଳି, ଇଏ କଣ କରେ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ରୂପକ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ଆଉ ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଭକ୍ତ ସେ ଯମୁନା ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେନି, କି ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରେନି। ତ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି ଦୈବାତ କଣ ହୁଏ କି ମୋ ଭିତରେ ସାଧୁର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ରୂପକ କାଳିଅ ସାପ ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନା ନଦୀ ଭିତରେ ଯଦି ବାସ କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, କାଳିଅ ଦୋକ କର ବି ବିନାଶ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣ ତାପରେ ଚଢିକି ପୁରା ମାରିଦେବେ ତାକୁ। ମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବତୀ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ଆସୁଛି, ସେଟା ସବୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ମତେ ଜଣେଇଦେବେ କି ମୋର ବୈଷ୍ଣବତା ବଢେଇକିରି, ବା ମତେ ଜଣେଇକିରି କଣ ପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି କାମ କଲେ, ତ ସେଇଟା କରିକି ମୋର ଦୋଷଟା କିଭଳି ମୁଁ ନ ଦେଖିବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭିତରେ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି କଣ କରିବେ ନା, ସୋଧ ବି ନଦୀ ଜଳ ବଢାଏ ହୁଏ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ରୂପକ ନଦୀ ଜଳକୁ ଆପଣ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କାହାଙ୍କର ଦୋଷ ନ ଦେଖାଯିବ, କାଳିଅ ନାଗକୁ ପୁରା ମୂଳପୋଛ କରିଦେବେ ଆପଣ। ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପିୟତ ଦାବାନଲ ରାଖ ବିମରେ, ପିୟତ ଦାବାନଲ ରାଖ ବିମୟ, ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତବ ହୋୟ, ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଗ୍ନି ଦାବାନଳ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଜଳୁଥିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି ସେ ଦାବାନଳକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିକି ଆପଣ ସବୁ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ମୋର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମାଗ୍ନି ରୂପକ ଦାବାନଳ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇ କାମାଗ୍ନି ଲାଗିଲେ ତ ଇଏ ତ ଦାବାନଳ ହେଲେ
ଲିଭିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାମାଗ୍ନି ତ ଲିଭିବନି। ସେ ନୀତିକାର ହଉଛନ୍ତି କାମାଗ୍ନିନା କାମାଗ୍ନିନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁନଃ କି ଯୋଉ ସରି ବହ୍ନିନାମ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁନଃ। ଏଇ ଯୋଉ କାମ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସିଏ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରସମ୍ୟତି ଅମ୍ଭସା ବହ୍ନିର୍ ଅୟମ ତୁ ସରସା ଅପିନ। କି ଯୋଉ ବହ୍ନି ଅଗ୍ନି ଇଏ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରସମ୍ୟତି ଅମ୍ଭସା, ଅମ୍ଭ ମାନେ ଜଳ, ନିଆଁ ଉପରେ ଯଦି ଜଳ ପକା ହେଇଯିବ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ, ଲିଭିଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଅୟମ ତୁ ସରସା ଅପିନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହ୍ନି କାମ ରୂପକ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଇଏ ସରସା, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ବି ଇଏ ଲିଭିବନି। କାହା ଭିତରେ କାମ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହିବ, କଣ ଲିଭିବ? କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ ଦେଖୁଛ ସବରୀ କଣ ସୌଭରୀ ମୁନି ବାହାରକୁ ଆସି ବାହା ହଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଯମୁନା ନଦୀ ଜଳ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଅଶୀ ହଜାର ବର୍ଷ ନା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ, ସେତେ ବର୍ଷ ଜଳ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଖୁ ନିଆଁ ଲାଗିନଥିଲା, ସେ ଜଳ ଭିତରେ କାମାଗ୍ନି ଲାଗିଯାଉଛି। ଏତେ କାମାଗ୍ନି ସୁଦୃଢ। ଆଉ ଏଭଳି କାମାଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସିବ, ଆଉ ଇଏ କଣ କରିବ ନା କାମାଗ୍ନି ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଅନ୍ଧ କରିଦବ, ମୁଁ ପଳେଇବି କୁଆଡେ ଜାଣିପାରିବିନି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପିଅ ତ ଦାବାନଳ ରାଖ ହୋଇମୟ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦାବାନଳ ପିଇଥିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବା କାମାନଳକୁ ଆପଣ କାମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିକୁ ଅନଳକୁ ଆପଣ ପାନ କରିଦେଇକି ମତେ କଣ କରିବେ, ମୋର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମତେ ସତରେ ଏମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତ ବହ। ଆପଣ ଯୋଉ ନାଁ ଗୋପାଳ ପଡିଛି, ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବି ଏଇଟା ଠିକ ନାଁଟା କିଏ ଦେଇଛି। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଭୁଲ ନାଁ ଦେଇଛି କିଏ ମିଛରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁରପତି ଦୁରମତି ନାସା ବିଚାରି, ସୁରପତି ଦୁରମତି ନାସା ବିଚାରି ରାଖବି ବର୍ଷଣେ ଗିରିବାର ଧାରି, ରାଖବି ବର୍ଷଣେ ଗିରିବାର ଧାରି। ତାପରେ ଯେଭଳି ଆପଣ ଗିରିବରଧାରୀ, ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗିରିରାଜଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ଗିରି ପର୍ବତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ସୁରପତି ଦୁରମତି, ସେ ଦୁର୍ମତି ସୁରପତି ଇନ୍ଦ୍ରର ଗର୍ବ ରୂପକ ମହାନ ପର୍ବତ ତଳକୁ ପକେଇଲେ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଏଇଭଳି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ଏଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ କୃପାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଏଇଭଳି ମାନେ ସୁଗୁଣ ସବୁ ଆସେ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯଦି କେବଳ ମୋର ଭଜନ କରିବାରେ ବହୁତ ରତି ଆସେ, ନାମ ଜପ କରିବାରେ ବହୁତ ମତି ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳି ଯୁଗ ତ ଗୁରୁଦେବ ପରମ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି କି ଯୋଉ ପ୍ରାଇଡ ଇଜ ଦ ମେଜରିଂ ରଡ, ଦମ୍ଭର ଏଇ ଯୁଗ, ଇଏ କଣ ଦମ୍ଭ ମାପ କାଠି ଏଠି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆସିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗମ ପଳେଇ ଆସିବ। କଣ ଟିକେ ଜପ କରିଦେବେ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୋର ଜପ ହେଇଗଲା, ମୋର ଗୋଟେ 16 ମାଳା ମୁଁ ବସିକି ଜପ କରିଦେଲି। ଆଉ କେତେ ଗୀତା ପଢିଦେବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 6-7 ଦିନ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାଗବତମ ପଢନ୍ତୁ, 7 ଦିନ ଯାକ ନିତ୍ୟମ ଭାଗବତ ସେବା ମୁଁ କଲି, ମାନେ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦମ୍ଭ ପଳେଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି, ନୁହଁ କି? ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆସୁଛି କାହାଙ୍କ କୃପାରେ? ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ କୃପାରେ। ତ ଏଇଭଳି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ରହି ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତିରେ କେବେ ତଲ୍ଲୀନତା ଆସି କିଛି ଗୁଣ ଉଦୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋର ଗୁଣର ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗର୍ବ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେଭଳି ଆପଣ ସୁରପତି ଗର୍ଭକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସୁରପତି ଇନ୍ଦ୍ରର ଗର୍ଭରୋଗ ପର୍ବତକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ମୋର ଏଇ ଯେ ଯଦି କେବେ ଗର୍ବ ଆସେ, ଭଜନ ଟିକେ କଣ କରିଦେଇ ଯଦି କେବେ ଗର୍ବ ଆସେ, ଦମ୍ଭ ଆସେ, ଆପଣ ଆକୁ ଚୂନା କରିଦେବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁରାନ ନନକ ରବ ଜବ ଚୋରି, ଚତୁରା ନନ ଜବ ରବ ଜବ ଚୋରି, ରକ୍ଷା କରବି ମୁझे गोकुल हरि।
रक्षा कर भी मुझे गोकुला। चतुरानन जो बहिर्मुख जेभଳି से ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିକିରି ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବସା ଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ହରଣ କରି ନେଇ ପଳେଇଥିଲା, ବାଛୁରୀ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ପଳେଇଥିଲା, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇକିରି ଯେଭଳି ବର୍ଷାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ହରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଯଦି ମୋର କେବେ ଇତର ବାସନା ଆସେ, ମୋର ଯଦି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହିର୍ମୁଖତା ଆସେ, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବେ? ଆଉ ବହିର୍ମୁଖତା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି ହେଇକିରି ପଳେଇବି, ମୋର ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିବନି, କୁଆଡେ ଅଲଗା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲାଗିଯିବ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲାଗିଯିବ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତ ଆସକ୍ତି ଆସିଲାନି, ମୋର ବହିର୍ମୁଖ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଯଦି ଏଇଭଳି କେବେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବି ମୁଁ ଯେ ଗୋକୁଳ ହରି। ଆପଣ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କର କୂଳର ହରି, ଗୋମାତା ମାନଙ୍କର କୂଳର ଆପଣ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋକୁଳ ହରି। ତ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ବହିର୍ମୁଖତା ଦୋଷରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭକତି ବେ ନୋଦତୁଆ ଗୋକୁଳ ଧାନା गोकुल धाम राखा बिके सब करिया जता, राखा बिके सब। तो ଏମିତି ଗୋମାତା ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବେନି, ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ, ସବୁ ଯୋଗ ଛାଡିକିରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ରହିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହଉନି, କର୍ମ ଫଳ ଆସୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଭକ୍ତି ହବନି, ଏ ଗୌଣରେ ଆମେ ଗୌଣ ଭକ୍ତିରେ ରହିଯିବା। ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଗୋମାତା କରିକିରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି ମଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରୁହି ଯୋଗେଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଧର୍ମ ବର୍ମଣୀ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବର୍ମଣୀ। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ମ ଭଳି, କବଚ ଭଳି ସେ କଣ କରନ୍ତି? ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବେ ସେଇ ଭଗବାନ ଯିଏ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗପନ୍ଥା ଛାଡିକି ଶରଣ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ରାଶି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱାକାସ୍ତାମ ଅଧୁନା ଉପେତେ ଧର୍ମ କମ ଶରଣମ ଗତ। ସେଇ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାକାଷ୍ଟାମ, ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ କଣ ଶରଣଗତ, ଏବେ ଧର୍ମ କାହାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ତ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିମନ୍ତ ପୁରୁଷ, ସେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ କାଷ୍ଠା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱକାଷ୍ଠା। ସ୍ୱକାଷ୍ଠା ମାନେ ଓନ୍ ଆବୋର୍ଡ, ମାନେ ନିଜର ଧାମକୁ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭରେ 109 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱକାଷ୍ଠାମ, ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଠା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଠି, ଇଏ ହଉଛି କାଷ୍ଠା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ନା, କାଷ୍ଠା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ନିତ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି, ମାନେ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେଇଠିକି ପଳେଇଲେ। ମାନେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି? ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ତ ଭଗବାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେ ନିଜେ ସେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ଏଠି ସବୁ ଧରିକି ଏଠି, ନା ନା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ କାଷ୍ଠା, ସ୍ୱମ କାଷ୍ଠା ଅଧୁନ ପେତେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱୟଂ ଯତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ନିତ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି, ଯୋଉଠି ସେ ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟମ ପାଦମ ଏକମ ନ ଗଚ୍ଛତି, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକିରି ଗୋଟେ ପାଦ ବି କୁଆଡେ ଯାଏ। ତ କେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କେତେଟା ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛନ୍ତି? 5ଟି ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଲକ ଅପ୍ରକଟ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଆଉ କାଳ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି? ଏଠିକି ଯୋଉ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ସିଏ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେତେଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି?
कोटि कोटि ब्रह्मांड अच्छा अच्छा जदि कोटि कोटि ब्रह्मांड हेले कोटि कोटि ब्रह्मांड रे केतेटा ब्रह्मा थे कोटि कोटि ब्रह्मा थे अच्छा कोटि कोटि ब्रह्मांकर जदि एबे धरा जीव एमती कोटि कोटि ब्रह्मांड भितर कौन केवल आम ब्रह्मांकर ही गोटे दिन आसी समस्त एमती गोटे गोटे दिन थी तो समस्त गोटे गोटे दिन रे तो भगवान तो केवल यही जगतर यही ब्रह्मांकर गोटे दिन आसी ना ना एमती अनंत कोटि ब्रह्मांड भितर आहरी केते ब्रह्मा अच्छा भी गोटे दिन जाके प्रकट होते ताहले कौन माने डबल रोल करथिबे ना कौन माने से जदी ताहले गोलोक वृंदावन पूरा छाड़ी के ब्रह्मांगर गोटा दिन को पळे आइचंदी ताहले जदी आम ब्रह्मांड गोटे दिन रे पळे आसिले आ गोटे ब्रह्मांड रे सिपुनी कौन करथे ना एमती नहीं भगवानଙ୍କର वैभव अछि ताकू कुआ जाए प्रकाश वैभव भगवान एक जगह रे रही करी भी से निजर माने भिन्न नुहंती एका विवाह करि परिबे सेटाई चैतन्य चरितामृत रे सनातन गोस्वामी को जतबेले महाप्रभु शिक्षा दउछंती ए कथा कहउछंती एकई विग्रह जदि हाया बहु रूपा एकई विग्रह जदि हाया बहु आकारेत वेद नहीं एकई स्वरूप आकारेत भेद नहीं एकई स्वरूप महिषी विवाहे जैछे जैछे कैल रास महिषी विवाहे जैछे जैछे कैल रास इहा के कहे कृष्ण प्रभव प्रकाश इहा के कहे कृष्ण प्रभव प्रकाश भगवान अचिंत शक्तिमंत पुरुष विभिन्न प्रकाश वैभव अच्छी विलास वैभव अच्छी तो भगवान जो ऐश्वर्य से नित्य गोलाप वृंदावन में बास कर पार्षद मान भी अच्छा तथापि से जगत पलि आस जोटी जोटी ब्रह्मांकर गोटे दिन हम 78तम मनवंतर चतुर्थ जो 28तम कलिजुग से जाकि आविर्भाव तो ये सबू जगह एमती आविर्भाव से अच्छा कि आविर्भाव हो तो ये आपको कह जाए कौन प्राभव प्रकाश तो एक ही विग्रह जदि है बहु रूप जदि गोटे विग्रह से कौन कहते बहुत रूप हो जाए आउ आकार तो वेद ना एक ही स्वरूप आउ देखा एका भली देखा जाए तो इमती कोटि कोटि करते सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते ना जो महिषी विवाह नारद मुनि जाइछन्ति से देखुं 16,108 पाट महिषी गृह समत घरे से कृष्ण अच्छा एका भाया कृष्ण से कौटी गाधे कौटी खेलुं कौटी पिला पाखे बसिक बुले कौटी मोड़ा खाऊन कौटी घसा खाऊन एमती कर सब आड़े कौन कृष्ण अच्छा आ रासलीला समय सत कोटी गोपी मंडित होकर सब दुई गोपी मझे जड़े जड़े कृष्ण आ मझे राधाराणी सागर आ गए कृष्ण तो सही एका कृष्ण अलग कृष्ण नुहति माने आप कहते सी अलग कृष्ण ये अलग कृष्ण ना ना गोपी विशाखा देवी पाखे जो कृष्ण अच्छी सी राधाराणी कृष्ण ठार भिन्न ना एमती ना एक ही कृष्ण सी कौन कर विभिन्न प्रकार अचिंत्य शक्ति आपको कौन कह जाए भगवान प्रभव प्रकाश वैभव तो ठीक से भाई प्रकाश वैभव को विस्तार कर भगवान 5 प्रकार वृंदावन अच्छा गोटे हूँ अप्रकट वृंदावन गोटे आ गए द्वितीय होती प्रकट वृंदावन तृतीय होती दृश्यमान वृंदावन चतुर्थ होती हृदय वृंदावन पंचम होती गुप्त वृंदावन माने ये आम गौड़ी वैष्णव सिद्धांत वृंदावन 5 प्रकार अच्छा प्रथम वृंदावन होती कौन अप्रकट वृंदावन माने जोटा ये जगत प्रकट ना माने नित्य वृंदावन कथा कहते जहाँ को आम के देखने अप्रकट वृंदावन कहते तो जो भगवान नित्य बास करती जोटा गोलोक वृंदावन कहते जो जगार के पादटी भगवान कौटी घुंचती यही जगत जो प्रकाश होती प्राकश प्रकाश वैभव को विस्तार कर जगह आसती 5 मिनट लगे सरीजे कहना श्लोकटी सारियार अच्छा आमर यही अध्याय आज सरीजे द्वितीय अध्याय आरंभ तो
तो से कौन कर लीला माने से जो वृंदावन अच्छा जो ये जगत को आसबार समय हुए सी कौन करती ना ये सब सन्दर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद रचना कर भगवान कौन करती अप्रकट वृंदावन को कौन करती धाम से निजे परिकर सहित ये जगत को अवतरित करती तो जी समय पर्यंत भगवान 150 वर्ष 125 वर्ष ये जगत में भौतिक जगत दृष्टिकोण लीला विहार करती तो से 125 वर्ष पर्यंत सी कौन करती ना ये जगत को संपूर्ण धाम को लेकिन पलि आसती तो से जो जी पीरियड 125 वर्ष जो नित्य वृंदावनटा रुहे ताकू प्रकट वृंदावन बोली कहुए भौ वृंदावन बोली कहुए बुझीपार माने जी समय सी यही जगत लीला कले तो से समय जो वृंदावनटा थिला ताकू प्रकट वृंदावन कहुए जोटा नित्य वृंदावन ताकू अप्रकट वृंदावन कहुए तो एबे भगवान जिते कौन कले स्वकाष्ठा अधुनो पेते यही श्लोक आसते भगवान कौन करना यही 125 वर्ष भगवान लीला कले लीला करके निज धाम को पुणी अप्रकट वृंदावन को फेरी जाती प्रकट वृंदावन रु से कौन करती किभली फेरती कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विषय पार्षद मान नहीं पढ़ाती धाम को भी नहीं पढ़ाती धर्म फर्म सबू नहीं पढ़ाती जो सब किसी को लेकिन पढ़ाती तो एबे जो वृंदावन रुहे ताकू कह जाए दृश्यमान वृंदावन माने आमुगे आमे एबे जो दृश्यमान वृंदावन को देखुचे तो एमती नुह कि जन कह अच्छा दृश्यमान वृंदावन ताले वृंदावन धाम को भगवान नहीं पड़े ये वृंदावन से वृंदावन ना ना से वृंदावन किंतु ये जोग माया शक्ति द्वारा आच्छन्न होकर जी से भाई साधना कर गुरु वैष्णव आनुगत हम कौन धामेर स्वरूप स्फुरीब नयने हईब राधार दासी नरतन दास ठाकुर भक्तिनाथ ठाकुर भजन ना गुरु वैष्णव आनुगत तार हृदय से जोग माया कौन कर पासवर्ड जमी पकईक रखुच्च मोबाइल मोबाइलटा देखा जाऊँगी पासवर्ड न जानते खोलिकी भर कौन देखिपारे कौन अच्छी मोबाइल यूट्यूब चला गूगल चला करें किसी तो से भाई धाम अच्छा किंतु जोग माया लक पकई रखी से जेपर्यंत से पासवर्ड किए फिटेनी से धाम को गले भी से कादुआ घुषुरी चलुँच कौन ऑटो वाला एत टाँग कौन बढ़ई दे रेट कोरोना पर बढ़ीगला रेट ये सब कर आसो जोग माया लक कर पासवर्ड पकई रखी केतटा वृंदावन हेले 3टा हेले अप्रकट वृंदावन प्रकट वृंदावन दृश्यमान वृंदावन जोटा एबे देखा किंतु एमती नुह कि अभिन्न माने भिन्न अभिन्न सी जी चिन्मय भगवान अप्रकट वृंदावन प्रकट वृंदावन ठीक से ही चिन्मय किंतु पासवर्ड दरकार खोल पासवर्डटा दरकार गुरु मो पाखे पासवर्ड गुरु अनुगत से पासवर्ड भेट तो होती कौन दृश्यमान गल होती हृदय वृंदावन हृदय रूपक वृंदावन माने भक्तर हृदय ये भी गोटे वृंदावन भगवान से जो चैतन्य महाप्रभु से कहना अन्येर हृदय माना मोर माना वृंदावन अन्येर हृदय माना मोर माना वृंदावन मने बने एक वाणी मने बने से रथयात्रा समय महाप्रभु नृत्य कर जगन्नाथ आगे से समय राधाराणी भाव को प्रकाश कर अन्य मानकर हृदय सब किंतु शुद्ध भक्त हृदय होती वृंदावन से वृंदावन रे आपण चरण कमल ये प्रकाश करंतु वृंदावन पलि कुरुक्षेत्र भाव आम जगन्नाथ माने कुरुक्षेत्र भाव तो से जगन्नाथ को कहते हे भगवान आपण तो कुरुक्षेत्र अच्छा मोर मन रूपक वृंदावन टे चरण कमल पकातु तो शुद्ध भक्तर हृदय भी हूँ वृंदावन प्रभुपाद भी बहुत समय वृंदावन कॉन्सियसनेस प्रभुपाद लिखते जो भगवान कृष्ण रे शुद्ध भक्त रे से माने शुद्ध भक्त हृदय एत पवित्र सी भी गोटे वृंदावन आ 5 नंबर वृंदावन होती गुप्त वृंदावन गुप्त वृंदावन कौन ना शुद्ध भक्त जो वृंदावन को प्रकाशित करते भक्तिनाथ ठाकुर रचना कर शुद्ध भक्त जो बासस्थली सी भी हूँ गोटे वृंदावन कौन से कहते जथाय वैष्णव गण से स्थान वृंदावन जथाय वैष्णव गण
से स्थान वृंदावन सलिलता थाय मंदाकिनी सलिलता थाय मंदा गिरि तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन गिरि तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन आविर्भूता आपनी लादीने आविर्भूता कहते ଯଥା ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣ ସେଇ ସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସଲିଲ ତଥା ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଫାଣି ଜମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ଆଉ ଗିରି ତଥା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯଦି ସେଠି କୋଉଠି ପାହାଡ ପାହାଡ ଥାଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଆଉ ସଲିଲ ତଥା ଯୋଉ ଭୂମି ତଥା ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ମାଟି ଗୁଡା ସେ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଟି ଆଉ ଆବିର୍ଭୂତ ଆପନି ଲାଦିନୀ ସେ ଜାଗାରେ ନିଜେ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟାକୁ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଆପଣ ରାମକେଳି ଯିବେ ରାମକେଳିରେ ରୂପ ସନାତନ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ବି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେଠି ବି ଆପଣ ରାମକେଳିରେ ଯିବେ ଆଉ ଯଦି ନଦିଆ ଯିବେ ମାୟାପୁର ଯିବେ ମାୟାପୁର ଯୋଗପୀଠ ଯୋଗପୀଠ ଠାକୁର ମହାଶଙ୍କର ମଠ ଯିବେ ସେଠି ନା ଯମୁନା ଯୋଉ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 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 ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକି ଯିବେ ଜୟପୁରରେ ବି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆମର କଣ ସେ ଜୟସିଂ ରାଜା ଜୟସିଂ ସେ ବି ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଯୋଉଠି କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ସେ ବି ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ସେଠି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଇସ୍କନର ଭକ୍ତ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଇକୋ ଭିଲେଜ ଯିବେ ସେଠି ଆମର ଇଏ ମହାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ବି ସେ ପୁରା ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ମହାଜ ବି କରୁଛନ୍ତି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛନ୍ତି ଅଧା ହେଇଛନ୍ତି এইଭଳି ଆକୁ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ କୁହାଯାଏ ତ 5 ପ୍ରକାର ବୃନ୍ଦାବନ ଅପ୍ରକଟ ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରକଟ ବୃନ୍ଦାବନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବୃନ୍ଦାବନ ହୃଦୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶକ୍ତି ସମାନ ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ପାସୱାର୍ଡଟା ଫିଟେଇବାର ଅଛି ଆଉ ତ ଏଇଭଳି ତ ଏବେ ସୌକାଷ୍ଟ ଅଧୁନା ପେତେ ଭଗବାନ ଏବେ ଏଇ ଜଗତରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅପ୍ରକଟ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ 5ଟା ଭିତରୁ ସେ ଯୋଉ କଣ ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ଇଏକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଧର୍ମ କହ ଶରଣଗତ ଧର୍ମ କାହା ଶରଣ ଯାଇଛି ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଏବେ ହରିକଥା ଶରଣୀ ଅଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ତ ଏଇଭଳି କରିକି 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ସନକାଦି ଋଷିଗଣ ତ ଆର ହରିକଥାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଖ ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ଏତେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏତେ ସବୁ ତତ୍ଵ ଅଛି ମାନେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି ଏତେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି କଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଅବିଧେୟ କିଭଳି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ହଉଛି ଅବିଧେୟ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରେମ ଫଳ ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରି କରି କିଭଳି ତାକୁ ପ୍ରେମ ମିଳିବ ଆଉ ବିଷୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ସେ କାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କରିବ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ ଏଇଟା ଏଠି ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ତତ୍ଵ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ତତ୍ଵ ଚାଲିବ ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍ଵ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଫେରିବ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କିଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରଣକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶରଣ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରଣ ଗଲା ଏବେ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଭକ୍ତି ତତ୍ଵକୁ ପୁରା ଖୋଲିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହି ପୁରା ଭକ୍ତି ତତ୍ଵକୁ ଖୋଲିବେ ତ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରୁ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଛୁ ଗୁରୁ ମହାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ସେତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମେ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ଗୁଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମଞ୍ଛାକଳପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭାଇଭ୍ୟଶ୍ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟଃ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟଃ ନମୋ ନମଃ आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल प्रभुपाद की जय।
ହୁଁ? हरे कृष्ण धन्यवाद आसी हमको भगवान भागवत कथा श्रवण कर सुजोग प्रदान कर गुरुदेव कथा